Hello, my dear children. How are you all? Doing good? Okay, fine. So, today I am here with a new poem. The poem name is Justice. What is the poem name? Poem name is Justice. Justice means you all know. Nyaya. Alva? So, in a Bardavru Yaro, the poem name is Justice. It is written by Praveen Kumar. Okay, so in the last week when you were having midterm examination, I have shared few videos regarding the lesson justice above self. Okay, do watch on that video, and already I have sent notes regarding that lesson. Complete the notes as early as possible. Okay, so the poem that we are having today is very much related to the lesson that we have completed in the previous week, justice above self and justice. Okay, so there we have discussed about how justice is above self, above everything. Justice is having a high standard, isn't it? So ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪೋಯಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, nowadays how we are treating justice, how we are to say how we are showing justice and all those things we are going to discuss in today's poem. Okay, so all of you open page number 101, page number 101. Poem name is Justice. It is written by Praveen Kumar. Let us look into the know about the poet. Page number 104 you are having about author. Look at that first. Praveen Kumar, a bilingual poet, in the sense he can write, he used to write a poem or whatever it is in two languages. Okay, Kannada and English. Born in Mangaluru on June 29th of 1949 to Sri R.D. Suvarna and Srimati B. Sarojini. Has more than 3 decades of government services as a senior police officer. A poet, he is a senior police officer. See, you have to observe here one thing. Okay, so in your midterm examination you had one question regarding a profile writing, isn't it? I had given few clues regarding profile writing: full name, date of birth, parents name, all those things, occupation and all those stuffs, isn't it? So when you got such clues, you have to narrate the profile writing like this. See how you have to write. He's a bilingual poet, born in Mangalore on June 29th of 1949 to Sri R.D. Suvarna and Srimati B. Sarojini, etc., etc. Okay, using that clue you have to narrate a kind of a story that you have to write. Okay, so remember that is for your extra information that I had given. A poet of 23 published collections and an author of 5 volumes on matters of governance and administration. Since he was a police officer, he used to write lot of what do you say, the poet or stories, whatever it is, the book, it is all related to the administration, ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. He is a familiar face in Indian intellectual circuits. He presently lives in Bangalore with his family. So Praveen Kumar, our well-known poet, he is currently living in Bangalore, it seems. Along with his family, he is living in Bangalore right now. Stemming from his varied academic background are the lively far-reaching interests that have impelled him to write in subjects as diverse as matters of public interest and poetry, striking a perfect balance between the pursuance of vocation and avocation. He has been a regular contributor to many national dailies, periodicals and journals. His articles have been extremely popular and often sensational by their innovative and unorthodox thoughts. In the sense, he was a familiar and he used to write a lot of
ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಏಜ್, ಪಾಲಿಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಪೊಲೀಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ and unknown horizons, portraits and passion, simply yours, love and pride, shobha priya, golden wonder, and can still glow in poetry. His published works in Kannada. He also wrote, as I said, he was a bilingual poet, isn't it? ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರು. ತುಂಬಾ ಬುಕ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ್ವು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕು, ಭಾವನಾ, ಪ್ರಿಯ ಚೈತ್ರ ತಪಸ್ವಿನಿ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಲಾವಣ್ಯ, ಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಗಳು ಅಂಡ್ ತಪಸ್ವಿನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ wrote. Currently where he is staying? He is staying in Bangalore. A well known, a very famous poet, Indian writer. He is not from a too far place. He is from Mangalore. He is a Mangalorean and he is a police inspector. Usually these kind of police officers or lawyer or judge, they will be, I mean, they used to experience all these things, justice, ಟ್ರೂತ್, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಯರ್ಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಪೊಯೆಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ justice. Understood? So all of you open page number 101. Okay, before we move on to the poem, there is a small story for you. Okay, so let me read the story as well as let me explain parallelly. Okay, so you have to imagine a story. Life story goes like this. A child playing on the street was hit by a speeding vehicle. A child was playing on the street. Okay, road ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It was hit. Hit ಅಂದ್ರೇನು? ಅವನನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಬೈ ಅ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅವನನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. The child was laying in a pool of blood. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. It was shifted to a hospital. The doctors who examined the child told its parents that the child needed immediate blood transfusion and they must arrange for 4 bottles of blood immediately. See, usually if it is happened, the accident, if it happened to a kind of a person like us or adults, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 4 ಬಾಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಈ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು? The eager parents offered good money for buying blood. See, usually eager parents ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಹೊರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆಫರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಮನಿ. ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್, whoever is ready to give blood to this particular child, we will give so much of money. They ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಮೆನಿ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ಡಿಡ್ ಗಿವ್ ಬ್ಲಡ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿ ಮನಿ ಆಫರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಬ್ಲಂಟ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್
blood could not be bought with money, and that it should be donated by one person to another. See how nice it is. It is a kind of a good manner. It all comes from the ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಇವಾಗ 100ಕ್ಕೆ 90ರಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾವು ಅದು ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಬಾರ್ದು, ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ದೇ ಬ್ಲಂಟ್ಲಿ ಸೆಡ್. ಬ್ಲಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೋ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆಫರ್. ದುಡ್ಡನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಅಲ್ವಾ, ಮಗು ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ why we are having this small story before we reading this poem Justice? ಯಾಕೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಪೊಯಂನ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ or can you guess why we are having this story to read today? Because there are lot of things that we cannot buy with money ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ರಕ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಮನಿ. ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇನ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪೊಯಂ ಹಿಂದೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ here it goes the introduction. Human life is based on certain values. You all are aware of lot of values that we come across each and every day ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ there are lot of values like truth, justice, all those things, love. These are all life values. Without those such kind of values we cannot survive our life. Are you all agree with me? So values still govern our lives. Even though if we think I don't have any values in my life, I don't bother about these things, okay, I can live however I want, even though I think like that, but still values govern our lives. Justice is one such value. See, justice is one such value that ensures an exploitation free life. Exploitation in the sense ಶೋಷಣೆ ಅಲ್ವಾ. ಶೋಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ unfortunately means duradrustavashat in the present day, so whatever the generation that we are having now, how it is, justice has become a commodity. Commodity ಅಂದ್ರೆ ಸರಕು, ವಸ್ತುಗಳು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. commodity of sale for some people. See how nicely they had given the introduction. ಸಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್ justice has become a commodity of sale for some people, not for everybody he is telling, okay.
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ. ದೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಅನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ ರೀತಿಯ ಅನೈತಿಕ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್, ದಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಬೈ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಆ ಥರದವರು ಸಿಗ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ, ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 101. Poem name is Justice. It is written by Praveen Kumar. Okay, so I hope all of you have opened the textbook, page number 101. Justice begotten in exchange is no justice. For exchange is trade, a distressing gain through loss. Justice is inherent right. Though wrapped in black packs, in dark hall of race for survival, like gold strains bound in mud till exploited. She is cool like ice and still like rock, no easy road to charm her soul, while hardship makes her no more justice. Why justice is shackled to greed and bribe? Why justice is fished out from popular mood? Lost in thick jungle of lightless night, like rat caught in the sack of death. Look at the last stanza. Like deer caught in lion's lair, she never reaches self by herself. Justice with no heart for truth, justice with no dash for right, cause is justice dead indeed. Is justice dead indeed. See how nicely he is telling his experience about the justice, and also giving some figures of speech. He is making this poem very attractive for us. Okay, I will explain those figures of speech which came in this poem afterwards. So let us start the first stanza for you. Okay, look at the first stanza for you. Justice begotten. Underline that word begotten. Begotten means earned. Begotten means earn or got ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Next one more word, distressing. Underline that word. Distressing is dishonestly obtained profit. Okay, one more word is there, inherent. Inherent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Inherent means ಈಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ. Okay, by God or by birth or whatever it is come naturally. Okay, naturally ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. So
These are all the difficult words that you are having in first stanza. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ poem ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Justice begotten in exchange is no justice. Begotten means what? Earned or got by what? In exchange. Exchange means what? Exchange means we are getting some commodity by giving some whatever it is, whatever is with me. Let's say I am having rice, okay, so I will give you rice so that you give me wheat. This is a kind of exchange offer ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮನಿ, ಸೊ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಜಸ್ಟಿಸ್. So this is a kind it goes. Justice earned because of exchanging is no justice. See how beautiful they are telling here is, ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಶಾಪ್, ಓಕೆ, ಯು ಬೈ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, and if you don't give money, the shopkeeper will leave you like that. No, what he will do? He will ask you to pay the money and take the things to your house, isn't it? ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮನಿ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A distressing gain through loss. Distressing means what? Underline that word. I have already given the meaning of that. Distressing means dishonestly. Honest, dishonest. Obtained profit. Dishonestly ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಲಾಭ. ಅದು ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಲಾಸ್. ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೇನ್ ಥ್ರೂ ಲಾಸ್. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲಾಭವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ರೈಟ್? ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯ, it is a natural right. Each and everyone can express their justice. Whatever you say, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ begotten ಆರ್ earned by giving money, it is called as a business. It is not a justice. ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Dishonestly obtained profit, it is not a profit ಅಲ್ವಾ. ಡಿಸ್ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ IT ರೈಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಲಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ರೈಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ, ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ರೈಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರೈಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಜಾಬ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು IT ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ
ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಬ್ ಇದೆ, ಆ ಜಾಬ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, IT ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಗೋಲು ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ರೈಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, page number 102. Though wrapped in black packs, though ಅಂದ್ರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ, wrapped ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸುತ್ತೋದು ಅಲ್ವಾ. In black packs, in dark hall of race for survival. See, even though justice is wrapped, okay, black packs ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ಗೋಸ್ಕರ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರೇನು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೋಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಳೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಎಳೆಗಳು, ಲೈನ್ಸ್, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ ಇನ್ ಮಡ್. ಮಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಣ್ಣು, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಮಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಬಂಗಾರದ ಅದಿರುಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಎಳೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಹೊರ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅನ್ಅರ್ಥ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ವೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಿರನ್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗದಾಗ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್, ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಬಗೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ, ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಬಗೆದು ಮಣ್ಣನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. So I'm going to continue the video. I mean to say there are 3 more stanzas, isn't it? So I will send you the explanation in the next video. Till then, read the poem twice or thrice to understand the poem. Meanwhile, I'll be sending the next video. Fine? Thank you.